اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ایک کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اصل میں ہماری ایک یہ سیریز سلسلہ وال مطالعہ ہے، جس میں ہم نے پہلے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کتابچے عزم تنظیم کا مطالعہ کیا تھا۔ تو عزم تنظیم میں اصل میں تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے تنظیم بنانے کا ایک عزم کیا، ایک جماعت بنانے کا عزم کیا، ایک ایسی جماعت جو دین کے غلبے کے حوالے سے کوشش کرے گی۔ اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرض ہے دین کو غالب کرنے کے حوالے سے جد و جہد کرنا، اور اس فرض کو انہوں نے قرآنی فکر جو اپنا ان کا بنا ہے، انہوں نے اس کے ذریعے سے واضح کیا، ایک قرآن کے مختلف جسے کہا جائے پورشنز کے ذریعے سے، جسے اسلام کیا ہے، دین اصل میں کیا ہے، اور دین اصل میں ایک اپنے ماننے والے سے کیا تقاضے کرتا ہے، اس کے اوپر کیا فرائض عائد کرتا ہے۔ تو وہ انہوں نے پورا اس کا جسے کہا جائے کہ یعنی یہ دین کو غالب کرنے کے بعد سے جو وہ جد جہد کرے، اس کو انہوں نے کہاں سے برآمد کیا؟ تو قرآن سے انہوں نے اس کو واضح بھی کیا، اور اپنی پورے ایک سوانح حیات ہے جو اس میں موجود ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے تنظیم اسلامی کے قیام کے بعد، یعنی دین کے غلبے کے حوالے سے جد و جہد کرنے والی جماعت بنانے کے بعد ایک یہ تحریر اصل میں پوری ایک درج کی ہے۔ تو اسے تحریر کرنے کا اصل میں جو مقصد ہے، وہ مقصد اصل میں یہ ہے کہ تاکہ جسے کہا جائے کہ وہ واضح ہو لوگوں کے اوپر کہ ہماری یعنی ہم لوگ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یعنی ہمارا اجتماعی معاملہ، اجتماعی جو صورت حال ہے اس میں ہماری جو جد و جہد ہے وہ اس کی اجتماعیت کی کس گوشے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں کتاب کا تو مقصد یہ ہے، لیکن اوور آل اگر جسے دیکھا جائے تو یہ اصل میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو کئی لوگ جو اس فکر کے خلاف ہیں، یعنی جو قامت دین کے تصور کے خلاف ہیں، وہ لوگ اس کے اوپر یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور علماء بھی اس کے حوالے سے کئی اس طرح کے اشکال، اور ایک عام شخص کے ذہن میں بھی اس طرح کا فطری اعتراض، اس کے ذہن میں بھی فطری اشکال اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امت میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے کوئی آپ سے پہلے اس طرح کے احیاء کے حوالے سے دین کے احیاء کی کوئی بات کی ہو، یا یعنی یہ 20ویں صدی کے اندر ہی احیائی طریقیاں جو نظر آتی ہیں، 20ویں صدی سے پہلے اس طرح کی کوئی فکر مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ہاں کوئی نظر نہیں آتی۔ تو اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اصل میں یہ تحریر اس سے بھی یعنی یہ بات کھلتی ہے کہ اس وقت اصل میں جو مسئلہ ہے، احیاء کہتے ہی احیاء کا ایک مطلب ہے کہ اس سے پہلے موت کا معاملہ ہے، یعنی اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے وہ دین غالب ہی نہیں ہے، اور دین غالب نہیں ہے تو اصل میں دین ایک نظام کے طور پہ موجود نہیں ہے، دین نظام کے طور پہ موجود نہیں ہے تو اصلاً وہ اس وقت دین کی حالت میں ہی نہیں ہے، اس وقت اصلاً دین ڈیڈ ہے، اس وقت دین ایک مردہ حالت کے اندر ہے بطور نظام۔ اس وقت وہ ایک نظریے کی سطح پہ ہے، یعنی تھیوریٹیکلی تو وہ موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود ہے، لیکن معاشرے کے اندر بالفعل وہ موجود نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کے اوپر کوئی عمل موجود نہیں ہے، وہ ایک نظام کی شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت دین ایک مذہب کی صورت بن چکا ہوا ہے، عملی طور پہ دین مذہب کے سے زیادہ کا ہمارا تصور نہیں رہ گیا، تو اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کے احیاء کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم ایک زوال کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ تو انہوں نے پوری ایک مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے عروج و زوال، اور اسی کو ساتھ ہی ریلیٹ کیا ہے کہ امت مسلمہ کی یہ جو عروج و زوال کی داستان ہے، یہی بالکل اس سے پہلے بھی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہی معاملہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہماری ہے یہ امت مسلمہ ثانی ہے، اس سے پہلے ایک امت مسلمہ اول موجود ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ موجود تھی، انہوں نے بھی یعنی ان کے اوپر انبیاء آتے رہے ہیں، اور اصل میں وہ کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ہاں بھی انبیاء آئے ہیں، اور ان کی بھی جو بنیاد ہے وہ ایک کتاب ہے، جس طرح ہماری امت مسلمہ کی جو بنیاد ہے اس کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ اصلاً ایک کتاب کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے۔ تو ادھر وہ کتاب، ہمارے پاس وہ کتاب جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور ان کے ہاں وہ کتاب تورات ہے جس کے اوپر ان کی امت کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے اصل میں تو پوری ایک تاریخ ہے جو بنی اسرائیل کی ہے اس کو بھی نقل کی ہے، اور جو بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی کچھ اس کا تھوڑا بنیادی سا ایک خاکہ موجود ہے، اور اسی کو اصل میں انہوں نے ریلیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے، بالکل جیسے وہ اس کی ایک مرر ریفلیکشن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ قرآن کا جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے اس سے وہ سارا اس کا وہ علم و حکمت کے جو موتی ہیں وہ اسے برآمد ہو گئے، یعنی اسی کو آپ کتابچہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں یہ بھی دین کی حقانیت، دین کو صحیح ثابت کرنا، یعنی دین کو جسے کہا جائے حق اس کا ہونا، یہ سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے کہ یہاں پہ قرآن کو کس طرح سے احادیث جو ہے اس کو کھولنے کا باعث بنتی ہے، اس کے اندر جو علم و حکمت کے موتی ہے اس کے احکامات، اور اسی طرح جو دوسرا ایک علم موجود ہے یعنی تاریخی علم موجود ہے، اس کو بھی آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو وہ ساری چیزیں صحیح جگہ پہ جڑ بھی جائیں گی، اور حقیقت پوری کی پوری آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ایسی ہی سامنے آئے گی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ دنیا جو ہے وہ اندھیر نکری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو مرضی انسان کرتا بھی رہے اور اس کے نتائج مختلف، یہ کوئی ایکسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ باقاعدہ جیسے طبیعت میں اصول ہوتے ہیں، کوز اینڈ افیکٹ کی ایک تھیوری ہے، بالکل اسی طرح یہاں کا معاملہ تاریخ میں بھی ہے کہ تاریخ میں جس طرح کے حالات آئے ہیں اگر اس کے اوپر ایک سا رد عمل لوگوں کا رہا ہے، بعد کے لوگوں کا بھی اور پہلے لوگوں کا بھی، تو اس کے نتائج بھی ایک جیسے نکلے ہیں۔ عروج و زوال کے حوالے سے یعنی مسلمانوں کی عروج و زوال کی داستان ہے، چاہے وہ آج کے مسلمان ہے چاہے وہ اس سے پہلے کے مسلمان ہے، یعنی اس سے پہلے کے مسلمان سے بناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی اس کا معاملہ۔
तो इसमें मुताला करेंगे तो इसमें मालूम होगा कि उम्मत मुस्लिमा को डॉक्टर साहब मुख्तलिफ तरह से उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक उम्मीयीन के एतबार से, एक आखरीन के एतबार से, और एक जोग्राफियाई एतबार से भी उसकी वो एक तमसील बयान करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का जो पहले उनका एक सल्तनत कायम रही है वो एक काब की मानिद, यानी एक उसमें कल्ब है, उसका एक काब का एक मैमना, एक मैसरा है उसका, यानी कि दो विंग्स जिस तरह होते हैं काब के, और एक दरमियान में उसका हिस्सा होता है और चोंच होती है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों की जो इस्लामी रियासत मौजूद थी तो उसका एक बिल्कुल वैसा ही एक नक्शा मौजूद है। खैर ये तो आप किताबचा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। तो बुनियादी तौर पर इसमें जो आगाज है वो ये कि मुसलमानों का जो इनकलाब है वो असल शुरू हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी इनकलाब को अपने हाथों से जजीरा नुमा अरब के अंदर उसको बिलफेल कायम किया। लेकिन बनी इसराइल के और इसे असल में डॉक्टर इसराइल मुल्ला बनी इसराइल से रिलेट करते जाते हैं, तो साथ ही साथ वो एक चीजें पिक्चर ज्यादा क्लियर होकर नजर आई थी। लेकिन वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सहाबा ने दिया, लेकिन इस तरह का साथ बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं दिया, इसलिए उनका इनकलाब जो है वो काफी देर के बाद रूबा अमल हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फौरन बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हो गया, जबकि खिलाफत राशिदा का दौर वहां भी थोड़े देर से हुआ, क्योंकि बनी इसराइल ने अपने पैगंबर की वो बात नहीं मानी जिहाद के हवाले से। तो हमारे यहाँ जो खुलफाए राशिदीन है, खुलफाए राशिदीन में खुलफाए सुलुस जो है, पहले जो तीन खुलफा है, बिल्कुल इसी तरह वो भी तीन खुलफा का अदवार वहां पे भी नजर आ जाता है कि उन्होंने भी जब अपने नबी से कहा है कि हमारे लिए कोई फैसला मुकर्रर कीजिए, हम जंग लड़ेंगे, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। तो ये बिल्कुल इसी तरह उनका एक गज़वा बदर हुआ है, जिस तरह मुसलमानों के यहाँ इधर एक गज़वा बदर मौजूद है, इसी तरह तालूत और जालूत की जो जंग है वो बनी इसराइल का गज़वा बदर है। और उसके बाद उनके भी तीन ही इसी तरह का, यानी कि जो तालूत अलैहिस्सलाम का जो दौर है, और जो दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर, और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, बिल्कुल इसी तरह वो उनके एक अरूज की एक दास्तान है, उनका खुलफाए राशिदीन का एक, जिसे कहा जाए कि वो उनका खुलफाए राशिदीन का एक पीरियड है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों का भी खुलफाए राशिदीन का पीरियड है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में उसमें एक तकसीम सी हो गई है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी खलीफा राशिद है, लेकिन उनके दौर में उम्मत तकसीम हो गई है। बिल्कुल इसी तरह वहां पे भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत के अंदर उम्मत मुस्लिमा अव्वल जो है, यानी उसके अंदर बनी इसराइल के अंदर एक तकसीम वाक़ हुई है। और उसके बाद अशूरियों के उनके ऊपर शमाल से हमले हुए हैं, और मुसलमानों के ऊपर सलीबियों के 1099 में उनके ऊपर भी शमाल से ही हमले हुए हैं, जिस तरह यूरोपीय ऊपर से आए हैं, और इसी तरह वहां पे भी ऊपर से उनकी एक रियासत के ऊपर हमला पर हुए हैं, और उनका अशूरियों ने उनका खात्मा किया बनी इसराइल की एक सल्तनत का। बनी इसराइल की दो सल्तनतें बन गई थी, जिसमें पहली सल्तनत का खात्मा अशूरियों का आते हुआ है, जिससे बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों के ऊपर भी हमला शमाल से सलीबियों का हुआ। और फिर मुसलमानों के ऊपर भी बाद में एक हमला ततारियों की तरफ से मशरिक से हुआ है, और 1258 में सकूत बगदाद हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह उनके यहाँ भी बनी इसराइल के यहाँ भी बुख्ते नसर जो इराक का है, यानी उसका भी मशरिक की तरफ से एक हमला हुआ है, और इसके नतीजे में बैतुल मुकद्दस की कहते हैं कि 2 ईंटें कोई सलामत नहीं छोड़ी उसने, और जेनोसाइड हुआ है, बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ है, बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ है, उनकी नदियां उसने बहा दी हैं। बिल्कुल इसी तरह जंगेज खान के जो हलाकू खान का कहते हैं कि उसने भी दरियाए दजला जो है वो खून से सुर्ख हो चुका था, और खोपियों के मीनार हैं जो लगाए गए हैं, तो बहुत ज्यादा खून बहा है। तो मुसलमानों का जवाल, और इसी तरह वहां पे भी एक जवाल, यानी ये पहला अजाब है जो असल में 2 एपिसोड्स की सूरत में है। एक शमाल से हमला हुआ और एक फिर मशरिक से हुआ। बिल्कुल इसी तरह वहां पे भी ऐसा मामला है, एक शमाल से और एक मशरिक से 2 हमले हुए हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, और ये असल में पूरा एक कनेक्टेड पीरियड है जो एक जवाल का एक दौर है। इसके बाद मुसलमानों के यहाँ भी एक जिसे कहा जाए कि एक अरूज का पीरियड दोबारा मिलता है, जो खिलाफत उस्मानिया का उसके कुछ ही अरसे के बाद खिलाफत उस्मानिया का एक पीरियड शुरू हो जाता है। और इसी तरह वहाँ पे भी एक मकाबी सल्तनत है जो कायम हुई है, और बहुत ज़्यादा बनी इसराइल वाकई अपनी कोई हुई जो अजमत रफ्ता है, यानी उसको उन्होंने वापस पा लिया, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। बिल्कुल इसी तरह खिलाफत उस्मानिया यहाँ पे मौजूद रही है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया की तरह खिलाफत उस्मानिया का भी जवाल शुरू हुआ, और वहाँ पे उनकी मकाबी सल्तनत का भी जवाल शुरू हुआ। और 70 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि टिटूस रूमी, जिसे कुछ लोग टाइटस भी कहते हैं, तो टाइटस रूमी कह लें या टिटूस कह लें, तो उसने हमला किया और बैतुल मुकद्दस को दोबारा से बैतुल मुकद्दस से उनका इखराज हुआ। बिल्कुल इसी तरह खिलाफत उस्मानिया का, यानी वो भी एक जिसे कहा जाए कि यूरोपीय अक़वाम जो रूमी थे ऊपर से आए हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मुसलमानों को जो दूसरा जवाल है वो भी ऊपर से, यानी यूरोपियों की तरफ से यूरोपीय अक़वाम है जो मुसलमानों की मुख्तलिफ उन्होंने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया जंग अज़ीम अव्वल के जरिए से। और ये असल में खुदा ही का एक दूसरा अज़ाब है जिसका जिक्र यहाँ पे बनी इसराइल के पहले रुकू में मिलता है कि उनके ऊपर भी इसी तरह 2 अरूज की उनकी मामलात हैं, और यहाँ पे हमारे भी एक 2 अरूज और 2 जवाल मिलते हैं। अच्छा, इसमें सारी बात में ओवरऑल एक देखा जाए तो कमाल की बात जो हैरानकुन बात थोड़ी नजर आती है कि चाहे मुसलमानों का अरूज जवाल है, चाहे वो बनी इसराइल का अरूज जवाल है, तो इसका एक ताल्लुक इससे भी यानी नजर आता है कि अरूज के पीरियड के अंदर बैतुल मुकद्दस उनके यहाँ मौजूद होता है, और चाहे जवाल का पीरियड होता है तो बैतुल मुकद्दस उनके यहाँ से निकल जाता है। यानी अब हम देखें तो अपना हमारा अभी जो जवाल शुरू हुआ तो उसमें 1099 के बाद सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर कब्जा कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा जवाल शुरू हुआ, यानी 1924 में खिलाफत का खात्मा हुआ, तो उसके साथ ही पैरेलल जो है वो बैतुल मुकद्दस इनके हाथ से निकल चुका मुसलमानों के हाथ से। इसी तरह आप पिछली तारीख में देखेंगे तो बनी इसराइल के यहाँ भी ऐसा ही मिलेगा, बैतुल मुकद्दस उनके हाथ में मौजूद नहीं रहता जवाल के पीरियड्स के अंदर, यानी जब उनके ऊपर पुख्त नसर ने उन्हें निकाला है। और इसी तरह उसके बाद पुख्त नसर के बाद टाइटस रूमी जो है 70 ईस्वी के अंदर, उसके बाद उनका इखराज हुआ, और अब वो मुसलमानों के जवाल के बाद जाके दोबारा उधर सेटल हुए हैं।
इस सारे को नकल करने के बाद डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह यानी ये 2 अरूज और 2 ज़वाल की दास्तान बयान करने के बाद डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह मौजूदा यानी इस दौर के अंदर यानी जब मुसलमानों का एक ज़वाल का दौर है, इसमें कुछ अहयाई तरीके उठी हैं, तो उनकी अहयाई तरीके क्यों उठी हैं इसी को वाज़ह वो करते हैं कि असलन इससे पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ। यानी जितने भी मुजद्दिदीन हैं उन्होंने इस्लाह के हवाले से कोशिश की, उन्होंने मुसलमानों के अकायद के अंदर कोई बिगाड़ हुआ है तो उसकी इस्लाह की कोशिश की है, या उनके अंदर अमाल मुख्तलिफ दार हैं, गलत बिदात आ गई हैं तो उसके खात्मे के हवाले से उन्होंने कोशिश की है। तजदीद दीन का जो फ्रीज़ा है यानी वो एक जुज़वी सा काम कईयों को नजर आता है, उन्हें उस नोयत का यानी उनके असल काम की जो नोयत है वो अहयाए दीन की नहीं है बल्कि वो हिफाजत दीन की है। तो यानी इसकी क्या वजह कि मुजद्दिदीन ने कोई ऐसा काम अहयाए दीन के हवाले से नहीं किया, लेकिन अब अहयाए दीन की जरूरत पड़ी है। तो अहयाए दीन की असल में जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि इस्लामी निज़ाम में मौजूद नहीं है, क्योंकि खिलाफत का खात्मा हो गया। और इससे पहले इस तरह का मामला नहीं रहा कि मुसलमानों के अंदर यानी अगर पहले 1258 में खिलाफत अब्बासिया का इस तरह से उनका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया तो उसके 1261 के अंदर ममलूक ने एक जिसे कहा जाए कि उनके दोबारा से बनु बास जो है उनके जो नस्ल है यानी उसके खलीफा को एक सिंबॉलिक हैसियत फिर भी उन्होंने दिया। और बाद में 1517 में जाके दोबारा से खिलाफत उस्मानिया जब कायम हुई है तो 1516 के अंदर आखिरी जो उनका खलीफा यानी अलमुतवक्किल सालिस जो 1516 में मिलता है बनु बास का, यानी वो फिर भी उधर यानी कि उधर तक उसका दौर है और उसके बाद से 1517 में दोबारा खिलाफत उस्मानिया स्टार्ट हो जाती है। तो असल में बात यह है कि अहयाए दीन की उससे पहले यानी कि इस तरह से जरूरत नहीं पड़ी। और 1924 के बाद तो बिल्कुल मुसलमान दोबारा से इकट्ठे भी नहीं हुए और अपना एक बाकायदा खलीफा का या खिलाफत का जो निज़ाम है उसको कायम करने के हवाले से चूंकि दोबारा वो सिस्टम दोबारा इस्लामी निज़ाम कायम नहीं हो सका, तो उस इस्लामी निज़ाम को कायम करने के हवाले से मुख्तलिफ तरीके हैं जो उठी हैं। और इसके जो पहले दाई हैं यानी उसे देखा जाए तो वो यानी ये नजर आ जाएगा कि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ साथ ये शख्सियात मुसलमानों के अंदर पैदा हुई हैं जो अबुल कलाम आज़ाद हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह बनाई है। और इसी के बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमुल्लाह ने भी इसी तरह उनके दौर में मिलता है कि शबानुल मुस्लिमीन के नाम से उन्होंने भी एक जमात बनाने की कोशिश की थी, जिसको अब दोबारा खैर वो तंजीम इस्लामी के ऑफशूट बन चुकी है। तो खैर इसी में जो है यानी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के फौरन के साथ ही मौलाना मदूदी ने अहयाए दीन के हवाले से एक जमात इस्लामी यानी कि फिर बाद में कायम की है। और जमात इस्लामी के अंदर बगाड़ जो है तो उसकी बना पर फिर यह तंजीम इस्लामी की अहयाई तरीक की जरूरत पेश आई है। यानी जब भी ज़ाहिर है जमातें अकामत दीन के हवाले से माशरे के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं जो काम कर रही हैं और अगर अकामत दीन के हवाले से उनके काम के अंदर कुछ अगर वो सही असूली लिहाज से यानी कि नहीं चलेंगे तो फिर जरूरत है कि जो जमात सही असूलों की बुनियाद के ऊपर काम कर रही है उसके साथ जुड़ा जाए, या अगर जमात इस तरह की कोई मौजूद नहीं है तो सही असूलों की बुनियाद पर एक नई जमात कायम की जाए और लोगों के ऊपर पुराने लोगों की गलतियां वाज़ेह करके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हया का काम हो सकता है। तो यहाँ बुनियादी तौर पर इसमें डॉक्टर साहब ये जिक्र करते हैं कि 20वीं सदी के आगाज में जो है इसमें मुसलमानों की इस्लामी निज़ाम जो है वो खत्म हो चुका है और जवाल चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिस तरह 1967 में नजर आता है कि मुसलमानों के ऊपर दोबारा से एक जवाल इस कदर गहरा हो गया कि 1967 में जो अरब इसराइल वॉर हुई है, ये सकूत बगदाद जो 1971 में, सकूत ढाका जो 1971 में हुआ, तो मुसलमानों के जवाल की जिसे कहें कि ये उसकी एक निशानदेही भी हो रही है। यही अमल को डॉक्टर साहब 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि इसके 3 गोशे हैं। इसका एक गोशा जो इस्लामी जिसे कहा जाए कि सियासी और कौमी गोशा है। सियासी और कौमी गोशा असल में मुसलमान चूंकि गुलाम बना लिए गए थे ज़्यादातर मुस्लिम खिलाफत उस्मानिया के बाद मुसलमानों को जिसे कहें मुख्तलिफ हिस्से दड़ों के अंदर तकसीम कर दिया गया, उनके नस्ली और लसानी असबियतों की बुनियाद के ऊपर उनको तकसीम किया गया, फिर वो महकूम भी बना लिए गए। तो उसमें जिन लोगों ने उनके हवाले से, उनकी निजात के हवाले से, उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से कोशिश की है, तो ये भी असल में अहयाई अमल ही का एक हिस्सा है। इसकी खैर जितनी भी तफसीलात हैं आपको किताबचे के मुताले से मिल जाएंगी। और इसमें दूसरा एक जो उलमाए दीन दीन की हिफाजत के हवाले से काम किया, दीन के अंदर मगाड़ को खत्म करने के हवाले से या दीन की हिफाजत और मुदाफियत का जो काम किया, मुसलमानों में जो दीन के तसव्वुर को जिंदा रखने के हवाले से काम किया, तो असल में वो भी अहयाई अमल ही का एक हिस्सा है। वो डॉक्टर साहब इसका जिक्र करते हैं कि इनकी जो असल मिसाल है ये जिसे कहा जाए कि दीन का जहाज के इंजन की तरह तो मामला नहीं है कि एक एक्टिव इस तरह का मामला, लेकिन दीन के जहाज को यानी आगे बढ़ाने वाली कुव्वत फराहम करने वाले इंजन की तो नहीं है, लेकिन एक भारी लंगर की तो जरूर है कि जो कश्ती को गलत रुख पर बढ़ने से रोकने की खिदमत सर अंजाम देती है। तो बुनियादी तौर पर ये भी एक अहम काम है। और इसी में एक फिर तीसरा जो गोशा है वो उन्होंने अहयाई फिक्र का अहयाई अमल के अंदर यानी जो बिल्कुल ही दीन के अहया के हवाले से, असल वो जो दीन के गलबे के हवाले से जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो जमातें जो दीन के गलबे के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ उन्होंने जमातों का इस लिहाज से यानी उसमें इन्हीं का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, मौलाना मदूदी का, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो कोशिशें की हैं मिली जज्बे के पैदा करने के हवाले से, और जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने इसमें बयान किया। और बहुत जिसे कहा जाए ये जमात इस्लामी का जो इन्होंने मौक़िफ़ बयान किया ये बहुत अहम तर है। ये इस हवाले से बहुत अहम तर है कि इसमें बुनियादी ये बातें वाज़िया की हैं कि इस्लाम मसलन क्या है, तो इस्लाम मसलन मजहब नहीं है, एक दीन है, और ये असल में कामिल नजरिया हयात और मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। और इसी के बाद उन्होंने वाज़िया किया कि इबादत असल में क्या है, इबादत असल में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं जिस तरह हम लोगों ने समझ लिया, बल्कि असल में तो इबादत इससे कहीं बड़ा तसव्वुर है, यानी उससे निज़ाम ज़िंदगी का जिसका जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए डिसाइड किया उसको मानने का, उसके ऊपर अमल पैरा होने का, उसकी इताअत का कह लें, उसके ऊपर उस रास्ते के ऊपर चलने का नाम वो असल में इबादत है। तो अल्लाह ताला का जो भी इंसानों के लिए
رہنا ہے، اس کے مطابق چلنے کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ اصل میں اطاعت، اس کی نظام کی کلی اطاعت، یہ عبادت ہے۔ اس میں تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اصلاً ایک قوم نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو وہ حزب اللہ ہیں، یعنی وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر وہ قائم ہوئے ہیں، اور اس نظریے کے اوپر عمل کرنا، اس نظریے کو پروپوگیٹ کرنا، اس نظریے کو قائم کرنا، اور اگر وہ نظریہ قائم ہے تو اس نظریے کو قائم رکھنے کے حوالے سے کوشش کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اصلاً تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اس نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنے کے حوالے سے کوشش کریں، اگر اس طرح کا معاملہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی میں انہوں نے ذکر کیا کہ اصل میں کافر کون ہے، تو آج کے کافر کیا ویسے ہی کافر ہیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کافر ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج کے لوگ قانونی کافر ہیں، تو یعنی وہ اس طرح کے کافر نہیں، ان کے اوپر بالکل دین کی صحیح دعوت ہی ان پہ واضح نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگوں نے دین کا جسے کہیں شہادت علی الناس کا فریضہ صحیح طور پہ انجام ہی نہیں دیا کہ تمام حجت ان کے اوپر ہوتا۔ تو اور اسی طرح انہوں نے کلاس کیا کہ بالکل اسی طرح مسلمانوں کی جو عظیم اکثریت ہے اس پہ بھی چونکہ اپنا فرائض ہی واضح نہیں ہے، دین کا پورا تصور ہی ہے، یعنی دین اگر ان کے تصور میں موجود ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی ایک مذہب کی حیثیت سے تو ہے کہ دین کا ایک انفرادی، یعنی دین کو مذہب سمجھ لیتے ہیں کہ ایک انفرادی معاملہ ہے، یا اس کی کوئی اجتماعی تعلیمات نہیں ہے، یا اجتماعیت کے حوالے سے بھی اس کی کچھ تعلیمات کے اس کا کوئی نظام، اسلامی نظام کے جو اسلامی سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یا اس طرح بھی کوئی باتیں موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی ہے، یا ہمیں اسلامی نظام کے حوالے سے کوشش کرنی ہے، تو یہ چیز چونکہ نظر نہیں آتی۔ تو بالکل یہ اصل میں کس وجہ سے ہے کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر اس طرح سے راسخ نہیں ہے جس طرح کے پہلے لوگوں کے اندر موجود تھا، وہ بھی ایک لفی شک منہم مریب کی ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ تو آج کے مسلمان بھی قانونی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ڈیلنگ مسلمانوں کی طرح کی جائے گی، باقی ان کے اندر بھی اسی طرح ہمیں یعنی اس دین، اس ایمان کو پختہ کرنے کے حوالے سے یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اصل فرائض کو جان لیں۔ پھر اسی میں ایک بات کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور آج مسلمانوں کی جو کوششیں ہیں ان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا اور کرنے کا کام کیا کہ ہمیں تمام انسانوں کو جو ہے وہ رب کی بندگی کی طرف یعنی انہیں بلانا ہے کہ وہ رب کی بات ماننے والے بنے، یعنی رب کو ہی اپنی زندگی میں بڑا ماننے والے بنے، اور بالکل اسی کی تعلیم ہے جو ہم نے غیر مسلموں کو بھی دینی ہے اور مسلمانوں کو بھی دینی ہے۔ اور جو لوگ شعوری طور پہ واقعی دین یعنی بائی چانس مسلمان نہ ہوں، بائی چوائس وہ مسلمان ہو، تو بالکل جب وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو ایسے لوگوں کو ایک اجتماعیت کے اندر، یا جسے کہا جائے کہ ایک تنظیم کے اندر یا ایک جماعت کے اندر ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ غلبہ دین حق کے حوالے سے یا جسے کہیں اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر حکومت کے حوالے سے منظم انداز میں کوشش کر سکیں۔ تو یہاں پہ یہ کچھ، اور اس میں جو پھر بگاڑ پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کے حوالے کی جو جماعت کے اندر یعنی ان کی جو کاوش ہیں اور پھر جماعت اسلامی میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں جو یہ تنظیم اسلامی بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اسی کو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے واضح کیا۔ یعنی اصلاً ہمیں شخصیات سے بلند ہو کے جماعتوں کی یعنی اس جماعت کے لیے اس کے ساتھ ہمیں لگنا ہے کہ جو واقعتاً صحیح اصولوں کی بنیاد پہ کوشش کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک ضمیمہ ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن سے، یعنی جو تاریخ بنی اسرائیل کے 4 ادوار ادھر بھی بیان ہوئے ہیں، اسی کے مختلف اقتباسات کو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو اس میں اصل میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے، اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بالکل ویسی نظر آتی ہے جس طرح اس سے پہلے حکومت مسلمہ گزری ہے بنی اسرائیل، اس کے یہاں پہ بالکل ویسی ہی داستان نظر آتی ہے۔ اور ابھی ہم ایک دوسرے زوال کے اندر موجود ہیں، اور اس زوال سے نکلنے کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ احیاء دین کا کام ہے، دین کے احیاء کا کام کرنا ہے۔ اسی میں مسلمانوں کا جسے کہا جائے کہ دوبارہ سے مسلمان عروج حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام کی بھی جو نشت ثانیہ، اسلام کا عروج و زوال اور ہے اور مسلمانوں کا عروج و زوال اور ہے، لیکن اب ہم احیاء دین کا اگر کام کریں گے تو واقعتاً اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھی عروج حاصل ہوگا اور اسلام کا بھی غلبہ پہلے کی دور کی طرح، جس طرح خلافت راشدہ کے اندر وہ ایک موجود تھا، یعنی جس طرح اس کے تصورات وہاں پہ واضح تھے اور بعد میں اس کے تصورات آہستہ آہستہ گناہ گئے، آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک جسے کہا جائے کہ اس کی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اور زوال کا ایک معاملہ آیا اور سارے نظام کے اندر ہم اسے صحیح طرح سے قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو اصل میں یہ جو پورا کتابچہ یہ اصل میں اس کے متعلق ہے جو آج احیائی طریقے مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں، جو دین کی احیاء کی بات کرتی ہیں، ان کا کیا محل و مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اور خصوصاً اصل میں تو یہ متعلق ہے ویسے تنظیم اسلامی کے اعتبار سے، لیکن کوئی بھی ایسی جماعت جو اقامت دین کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے تو اسے اپنی روٹس کا، اپنی جڑوں کا، یعنی وہ اپنے اسلاف سے کس طرح سے جا کے جڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ مطالعہ بہت اہم ہے، تاریخی پس منظر اس پہ پورا صحیح طرح سے واضح ہوتا ہے۔ تو اسی کو آپ ایک بار خود بھی مطالعہ کریں، یہ تو میں نے سارا ایک اپنی طرف سے خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔